हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स, अज के इस लैक्चर नंबर 26 विच डबल इंटैग्रेशन शुरू कर लगे हैं। असी लाइन इंटैगरल सिंगल इंटैगरल असी पहले कर चुके हैं, जिहदे ट्रैपेजॉइडल रूल सिम्पसन 1/3 3/8 वैडर रूल सारे पढ़ चुके हैं। वो सारे मैथड हुण असी डबल इंटैग्रेशन विच भी पढ़ांगे, सो बड़े ही ध्यान नाल समझिओ। सब तो पहले ट्रैपेजॉइडल का की रूल आ, बड़े ही ध्यान नाल समझना। सपोज करो साडा जो इंटैगरल आ वो इस टाइप का फंक्शन है साडा f(x)y dx(dy)। जे इत्थे dx पहले आ तो पहले x दी लिमिटां आउणगियां। सपोज करो x दी लिमिटां a to b, दैन y दी लिमिटां सपोज कर लो साडे कोल आ c to d। सो फार्मूला की होएगा वो हुण बड़े ध्यान नाल समझना। बिल्कुल जिद्दां असीं पहले फाइंड करदे सी एच, वो इत्थे भी फाइंड करांगे एच। सेम मैथड के नाल जिद्दां असीं पहले फाइंड करते सी एच, उस तरीके दे नाल तुसीं एच फाइंड करना। जो साडा पहला मैथड सी उस तरीके दे नाल तुसीं एच ते के फाइंड कर लोगे। एच किवें फाइंड करोगे, वो आएगा जी b-a/n ते के आएगा तुहाडे कोल c-d/m। ये सपोज कर लेने कि साढ़े कोल मतलब कि सपोज ये कर लीए कि साढ़े कोल जिहड़ी ए बी इंटरवल आ, जिहड़ी साडी ए बी इंटरवल आ उन्होंने असी एन पार्ट्स में डिवाइड किया, उहदी पार्टीशन करते पे हैं। तो जिहड़ी साडी सी डी इंटरवल आ उन्होंने असी एम पार्ट्स में डिवाइड करते पे हैं। वो असी अपने कोलों सपोज कर लिया, स्टेटमेंट में मैंशन होए करेगा, उस हिसाब के नाल असी वो कर ले करांगे। इस तरीके तुसीं एच ते के फाइंड करोगे। कहने का मीनिंग है कि ए बी जो इंटरवल आ तुहाडी, ए बी इंटरवल नूं तुसीं एन पार्ट्स में डिवाइड करते पे हैं, तो सी डी इंटरवल नूं तुसीं एम पार्ट्स में डिवाइड करते पे हैं। तो देखो फार्मूला की बनना HK/4। बड़े ही ध्यान नाल समझिओ। सब तो पहले f(x0 y0) प्लस f(x1 x0 y1), इत्थे 2 भी आएगा नाल, प्लस 2f(x0 y2) एंड सो ऑन 2f(x0 ym-1) प्लस f(x0 ym। सो ब्रैकेट कर दिए क्लोज, प्लस 2 इंटू f(x1 y0) प्लस 2f(x1 y1) प्लस 2f(x1 y2) एंड सो ऑन 2f(x1 ym-1) प्लस f(x1 ym। तुहानूं बिल्कुल समझ आएगा फार्मूला। थोड़ा जिहा मैनूं होर लिख लैण दो, फिर तुहानूं समझाने हैं। थोड़ा लेंथी है फार्मूला। जे तुसीं फार्मूला लिख लिया क्वेश्चन तो तुसीं बहुत ईजीली कर लेने हैं, कोई इशू नहीं है। सो प्लस 2f(x2 y0) प्लस 2f(x2 y1) प्लस 2f(x2 y2) एंड सो ऑन 2f(x2 ym-1) प्लस f(x2 ym। सो ये होगी टर्म एंड सो ऑन। इधर तुसीं अगे तो अगे जाओगे, तुसीं देख रहे होवोगे कि जिस तरीके असीं पहले फार्मूले पढ़िया ट्रैपेजॉइडल का, फस्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होगी साडी लास्ट टर्म। बाकियों असीं करते हुंदे आ 2 नाल मल्टीप्लाई। हर एक स्टैप से इदां ही आ, फस्ट टर्म लास्ट टर्म बाकियों असीं कीता 2 नाल मल्टीप्लाई। ये फस्ट टर्म लास्ट टर्म बाकियों असीं कीता 2 नाल मल्टीप्लाई। वो किस तरीके देखो, इत्थे x0 नूं असीं फिक्स कर लिया तो y नूं वेरी करा रहे हैं, y0 y1 y2 ym-1 तो ym। इस स्टैप में असी x1 फिक्स कर लिया, x1 सारे आ रहा, y वेरी करता पाया। इदा ही असी इतने x2 फिक्स कर लिया,
ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x3 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ x4 ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2f ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ x ਚੱਲਦੇ 0 1 2 n-1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ n-1 ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਕੋਮਾ y0 ਪਲੱਸ 2f x n-1 y of 1 plus 2f x n-1 y of 2 and so on 2f x n-1 y m-1 plus f x n-1 ਤੇ y m ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਲੋਜ਼। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, f x n y n ਪਲੱਸ 2 f x n y 1 ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਆਏਗਾ 0 1 2 f x n y 2 and so on 2f x n-1 not n-1 only x n y m-1 ਤੇ ਪਲੱਸ f x n y m। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ x ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ x ਨੋਟ ਫਿਕਸ ਆ, y ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, m ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ y ਨੋਟ ਫਿਕਸ ਆ, x ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, x ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ y1 ਨੂੰ x ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ 2 ਲਗਾਇਆ, ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਫਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 2 ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ y ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏ ਬੀ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਫਰਦਰ ਐਨ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਐਮ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੋਇਡਲ ਰੂਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੋਇਡਲ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਬਲ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਬੂਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ 4.4। ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਐਚ ਆ ਜੀ 0.2। ਸੋ ਜੇ ਐਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ 4.4 ਮਾਈਨਸ 4 ਓਵਰ ਐਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 0.4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰ 0.2। ਸੋ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 2। ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਡੀ 2.6 ਮਾਈਨਸ 2 ਓਵਰ ਐਚ ਸੋਰੀ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3 ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.6 ਓਵਰ 0.3। ਸੋ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ 0.2 ਆ, 4 'ਚ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 0.2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ 4.4 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ 4 ਦੈਨ 4.2 ਦੈਨ 4.4 ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 0.2 ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਵਿੱਚ 0.2 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਡੀਨੇਟ 3 ਸੋ
n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 2। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ 2 ਵਿੱਚ k ਐਡ ਕਰੋ, k ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.3 ਦੈਨ 2.6। 3 ਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, b ਦੀ 4.4 ਅਤੇ h 0.2, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ n ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ 2, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.6 ਅਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3 ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ, ਐਂਡ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ 2। ਸੋ ਬਾਏ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡਲ ਰੂਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, i ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਇੰਟੈਗਰਲ i। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਏਗਾ HK ਓਵਰ 4 ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ F, ਜੋ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, 4, 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ 2 ਇੰਟੂ, ਦੇਖੋ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਕਸ, 4 ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, y ਵਿੱਚ, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 'ਚ k ਐਡ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ k ਐਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ h ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਇਹ k ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.3 ਐਡ ਹੋ ਕੇ 2.3, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ F4 ਦਾ ਫਿਕਸ ਆ 2.6। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਟਰਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ m ਤੇ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ। ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੈਨ 2.3 ਦੈਨ 2.6, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, 2, 2.3 ਦੈਨ 2.6। ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ 2 F, ਦੇਖੋ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣਾ, 4 ਵਿੱਚ h ਐਡ ਕਰਕੇ 4.2, ਹੁਣ 4.2 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, 2 ਪਲੱਸ 2 F 4.2, 2.3 ਪਲੱਸ F 4.2, 2.6, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਟਰਮ, ਪਲੱਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.2, 4.2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.4, 4.4 ਲਾਸਟ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ, 2 ਇੰਟੂ F 4.4, 2.3 ਪਲੱਸ F 4.4, 2.6। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ 4 to 4.4, ਇਹ h ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਇਹ k ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 2, h ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 4, ਦੈਨ 4 ਜਿੰਨੀ h ਸੀ 4.2, ਦੈਨ 4.4, k ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.3, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੋਂ, 2 ਦੈਨ 2.3, ਦੈਨ 2.6, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ 2 ਵੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦੈਨ 2.3 ਦੈਨ 2.6, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 4.2 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 4.2 ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ 2 ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2, 2.3, 2.6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, 2
2.3 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, 2.6 ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, h 0.2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 0.3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਓਵਰ 4 ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਟ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। f(x, y) ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਓਵਰ xy, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕੀ ਆਉਣਾ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣੀ ਆ ਪਲੱਸ 2 ਇੰਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣੀ x ਇੰਟੂ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਇੰਟੂ 2.3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 4 ਇੰਟੂ 2.6। ਕਿਉਂ ਆਣੀ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਓਵਰ x ਇੰਟੂ y, ਬਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਓਵਰ 4.2 ਇੰਟੂ 2 ਪਲੱਸ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4.2 ਇੰਟੂ 2.3 ਪਲੱਸ 1/4.2 ਇੰਟੂ ਆ ਜਾਏਗੀ 2.6, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 0.025। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0.025, 0.025। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਸਟ ਹਿੰਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡਲ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਪਸਨ 1/3, 3/8 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।